دوستوں بزرگوں، یہ محنت اسی سلسلے میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سب نے آخرت کی فکر کی، سب نے انسانوں کو آخرت کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا۔ تو الحمدللہ آج جو شب فکر ہے گزر گئی، تو اسی فکر میں ہم بیٹھے، یہ ایک بہت عظیم فکر ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں نصیب کرے اور اللہ ہمیں اخلاص نصیب کرے۔ اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو اس پر ہمارا سب کچھ بنے گا، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے دین پر دنیا اور آخرت دونوں، تو پہلے دنیا کی پھر آخرت۔ تو وہی دوستوں اللہ ہمارا دنیا بنا لے گا، آخرت بھی بنا لے گا اگر صحیح معنوں میں یہ فکر اندر آ جائے۔ ہاں لیکن وہی دوستوں بزرگوں، ہمارا ایک جسم ہے انسان کا اور ایک روح، تو جس چیز کو جو اللہ ملتی ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ ابھی ہمارا جسم ہے، اس کی ہمارے ساتھ فکر ہوگی 24 گھنٹے، تو جسم ترقی کر رہا ہے۔ اگر جسم بیمار ہو جائے، بندہ بیمار ہو جائے، اس کے سامنے اچھے اچھے گانے رکھو لیکن اس کو وہ کہتا میرا دل نہیں کرتا کھانے۔ اسی طرح کوئی دوستو ہمارا روح ہے، روح کی غذا ہے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، نیک مجلسوں میں بیٹھنا۔ تو آج ہم سوچے ہمارا مسجد کو جانے کو جی نہیں کرتا، تھوڑا سا بات اللہ کی بات کے لیے بیٹھ جائیں، قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کے لیے بیٹھ جائیں، تو دل اندر سے تنگ ہو جائے گا کیونکہ روح بیمار ہے۔ تو روح کا علاج کدھر ہوتا ہے؟ اس کا جسم کے علاج کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مختلف قسم کی دوائیں دیتے ہیں، مختلف قسم کا پال پرہیز بتاتا ہے۔ تو اسی طرح روحانی علاج جو ہے وہ ہم نیک مجلسوں میں بیٹھیں گے، مسجد میں آئیں گے، ہمارا زیادہ تر وقت مسجد میں گزرے گا تو ہماری روح ترقی کرے گا۔ دیکھو پر جتنا بھی پریشان ہوں آپ خود ایک تجربہ کریں، جتنے بھی اندر سے پریشانی بننے کو لگ جائے وہ تھوڑی دیر اللہ کی بڑائی کو بولے، کسی کے ایک کے ساتھ بولے، دوسرے کے بزرگ فرماتے ہیں ہم 25 بچوں کے ساتھ اللہ کی بڑائی کی بات کریں گے تو دل اندر سے عجیب قسم کی خوشی نصیب کرے گی، عجیب قسم کی خوشی نصیب ہو جائے گی، یہ دل پھر سینے میں نہیں مانے۔ تو میرے دوستو اللہ نے راحت سکون چین سب کچھ اپنے دین میں رکھا، اور دین آئے گا زندگیوں میں محنت سے، اور وہی محنت جو ہم بیان سب کام لے کر آئے وہی طرز پر محنت کریں گے تو دین ہمارے زندگی میں آئے گا، اور ہمارے زندگی میں کیا کسائے عالم ہے، اس کے لیے محنت ہے الحمدللہ۔ اسی لیے میں ہمت کے سلسلے میں آیا ہمت کیا، مطلب بیانات بھی ہوئے، اثر کو بھی ہوا، مغرب کو بھی ہوا، آیت صحابہ بھی پڑھی گئی، لیکن ہم خود سوچے کہ یہ سارے اعمال ہماری زندگیوں میں کیسے آئے گے، اس کے لیے احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، মেহমান বলতেছেন যে আমরা এখানে জমা হয়েছি, আমরা একত্রিত হয়েছি, আমরা এখানে বসছি, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মেহেরবানি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এখানে বসার তৌফিক দিয়েছেন, এটা একমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের উপরে ইহসান, আমাদের উপরে করম। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দ্বীনের ফিকির করছেন, দ্বীন নিয়ে ফিকির করছেন, দ্বীন কিভাবে জিন্দা হয়, দ্বীন কিভাবে মানুষের মাঝে এরকমভাবে প্রচার প্রসার হতে থাকে, এই জন্য ফিকির করছেন। ঠিক এমনিভাবে আমরা এখানে দ্বীনের ফিকির নিয়ে বসছি। কিসের ফিকির নিয়ে বসছি? দ্বীনের ফিকির নিয়ে বসছি, যে দ্বীন আমাদের ভিতরে কিভাবে জিন্দা হয়, দ্বীন কিভাবে আমাদের সকলের ভিতরে এসে যায়, আল্লাহ তাআলার প্রতি আমাদের ইখলাস কিভাবে পয়দা হয়, অন্তরে আল্লাহ তাআলার বিশ্বাস কিভাবে পয়দা হয়, এই জন্য এখানে বসা। মানুষ যখন
দিন নিয়ে ফিকির করে, তো আল্লাহ তাআলা ওই দিনকে চমকায় দেয়। মানুষ যখন যে জিনিস নিয়ে ফিকির করে, আল্লাহ তাআলা ওই জিনিসকে চমকায় দেয়। মানুষ ঘুমাইতে যায়, মানুষ নামাজ পড়তে যায়, যে কোনো কাজ করতে যায়, যখন তার ভিতরে দুনিয়ার ফিকির থাকে, দুনিয়ার ফিকির চলে আসে, দুনিয়াকে নিয়ে সে ভাবতে থাকে, দুনিয়াকে নিয়ে সে পরিকল্পনা করতে থাকে, তখন তার ভিতরে কি চলে আসে? দুনিয়া চলে আসে। সে দুনিয়ার দিকে অনেক বেশি আগায় যেতে পারে, সে দুনিয়াকে অনেক বেশি পাইতে থাকে, দুনিয়ার দিক থেকে সে অনেক বেশি প্রভাবশালী হতে থাকে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যখন দিন নিয়ে ফিকির করে, কোনো ব্যক্তি যখন দিন আমার ভিতরে আসে, দিন মানুষের ভিতরে এরকম ভাবে ছড়ায় যায়, দিন মানুষের ভিতরে জিন্দা হয়, এটা নিয়ে ফিকির করে, তো আল্লাহ তাআলা দিনকেও জিন্দা করে দেয়। এই যে আমরা এখানে বসছি, এখানে আমাদের বসা, এখানে আমাদের একত্রিত হওয়া একমাত্র কিসের উদ্দেশ্যে? দ্বীনের উদ্দেশ্যে। আমাদের ভিতরে কিভাবে দ্বীন পয়দা হয় এই জন্য বসা। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, সাহাবা তাবেঈন সকলে দ্বীনের ফিকির করছেন, দ্বীন নিয়ে মুযাকারা করছেন। মেহমান বলতেছেন যে এই দ্বীন নিয়ে ওনারা ফিকির করছেন, আমরাও ফিকির করতেছি। এরকম ভাবে মানুষ যখন, মেহমান বলতেছেন যে দ্বীন, ইখলাস, এটা তো হচ্ছে অন্তরের একটা খোরাক, শরীরের একটা খোরাক। দিনের জন্য চলবে একজন ব্যক্তি, সে চলার জন্য অন্তরে একটা খোরাক কি? এটা হচ্ছে দ্বীন, এটা হচ্ছে ইখলাস। মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে যায়, কোনো ব্যক্তি যখন অসুস্থ হয়ে যায়, তার সামনে অনেক রকম খাবার রাখা হয়, ভালো মন্দ সব রকমের খাবারই তার সামনে রাখা হয়, কিন্তু কি সে সব খাবার খেতে পারে না। তার ভিতরে কি এসে গেছে? অসুস্থতা এসে গেছে। তার ভিতরে অসুস্থতা চলে আসার কারণে সে সমস্ত খাবারকে এরকম ভাবে খাইতে পারে। তো আমার দিলের বিমারি, আমার দিলের অসুস্থতা যখন চলে আসবে, তখন আমার নামাজ পড়তে যাব, আমার নামাজ ভালো লাগবে না, তেলাওয়াত করতে যাব, আমার তেলাওয়াত ভালো লাগবে না, আমি ভালো কাজ করতে যাব, আল্লাহ তাআলার আহকামকে আমি পালন করতে যাব, তো আমার জন্য মানা কঠিন হয়ে যাবে, কষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য আমরা আমাদের দিলকে কিভাবে বানাইতে পারি, অন্তরে একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের তরিকা, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে লালন করতে পারি, এর জন্য এখানে বসা, এর জন্য এখানে বসা এবং ফিকির করা। দুনিয়া এবং আখিরাতের ভিতরে আমরা এই বেঁচে থাকা, আমাদের এই এখানে একসাথে একত্রিত হওয়া, একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে রাজি করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী চলা। मुख्तसर वाली दिल्ली के पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना मुनव्वरा, तो जाके पहला क्या काम किया? मस्जिद को बना। मस्जिद की व्यक्ति के मुसलमानों के लिए और इधर अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबी हुई थी। तो मस्जिद नबी का जो छत था वो भी खजूर के पत्तों का था, बारिश होता था वो नीचे आता था, और कच्ची दीवारें थी, लेकिन वहाँ के आमाल इतने मजबूत थे कि वहाँ से सारे आलम में निकलते थे। तो उसको हम भी हजम करें इंशाअल्लाह, इधर आए हैं, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अपने मसाजिद को आमाल पर आबाद करें। आज तो दुनिया का सामान आ गया, तो मसाजिद को डाले लगे, नमाजों की डाला लगे, तेरे दुनिया आती है। तो मस्जिद है आमाल के लिए, यहाँ आमाल होंगे तो हमारी रूहानी तरक्की होगी, और वो तरक्की करेगा तो फिर ऐसा खुशियाँ खुद ब खुद आएगी, सब परेशानियाँ खुद ब खुद जाएंगी। इसी के लिए बुजुर्ग फरमाते हैं अब हमारे उलमा कि हम अपने मसाजिद को आबाद, देखो मस्जिद नबी में और कुछ भी नहीं है, आमाल के बुजुर्ग उलमा फरमाते तिलावत का आमंत्रण था, तालीम और तालीम सीखना सिखाना था, और
इसी तरह इबादत होते थे और खिदमत होता था। कोई भी मदीना आ जाता, कोई गैर मुस्लिम जब आ जाता मदीना में वो बैठ जाता तो वो इस्लाम को कबूल करने के लिए साहबा को आमाल को देख के वो खुद इसका दिल नरम हो जाए। तो वही उसको लोग हम ये जब करें कि अपने मसाजिद को आमाल पर आबाद करें। हमारे मसाजिद आमाल पर आबाद होंगे तो हमारे घरों में भी दीन आएगा और सारी दुनिया में दीन पहुंचेगा। तो हमारे लोग फरमाते हैं कि इन 4 आमाल को जिंदा करने के लिए हम 5 आमाल का पक्का आज़म करें। 5 आमाल से मसाजिद को आबाद करेंगे तो हमारे घर भी आबाद हो जाएंगे, हमारे देश भी आबाद हो जाएंगे और अल्लाह का दीन भी सारी दुनिया में पहुंचे। क्योंकि आम मुशाहिदा है, जो कारखाना छोटी से आबाद होता है तो उसको मान हर जगह पहुंच जाता है। तो हमारे लिए सबसे अहम जगह जो है मस्जिद है कि हमारा सब मसाजिद आमाल से आबाद हो जाएंगे तो खुद ब खुद से सुकून की जिंदगी हमें नसीब हो। मेरे मेहमान বলতেছেন যে দুনিয়ার ভিতরে মানুষ যে বিষয় নিয়ে ফিকির করে আবাদ করে ওই জিনিস ওই জায়গা থেকে আবাদ হয়ে এমনি ভাবে হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হিজরত করেছেন। হিজরত করার পরে কি নিয়ে ফিকির করছেন? নিজের জাত মাল সময় এগুলো নিয়ে ফিকির করেন, বরং ফিকির করছেন কি যে দিন কিভাবে জিন্দা হয়, দিন কিভাবে ফুটে ওঠে। এর জন্য কি করছেন? মসজিদ হওয়ার মেহনত করছেন, মসজিদ বানিয়েছেন, সর্বপ্রথম মসজিদ বানিয়েছেন। তো মসজিদ যে বানিয়েছেন তো মসজিদে দিন জিন্দা হয়, মসজিদ হওয়ার যে আমলগুলো এই আমলগুলো ঠিক রাখছেন। মসজিদ পাকা করছেন, মসজিদ কাঁচা করে এগুলো কোনো বিষয় ছিল না। হ্যাঁ, বলতেছেন এমন যে মসজিদে নববীর ছাদ ছিল এরকম ভাবে কি এরকম ভাবে আপনার গাছের এরকম ভাবে পাতা দিয়ে দেওয়া ছিল, পানি পড়তো, নিচে কাঁচা ছিল, কিন্তু এখানে মসজিদ আর আবাদ হয়েছে। ওইখানে তালিমের আমল চলছে, দাওয়াতের আমল চলছে, হ্যাঁ কোরআনের তালিম চলছে। তো আল্লাহ তাআলা এরকম ভাবে দিনকে জিন্দা করে দিয়েছে। এই জন্য মেহমান বলতেছেন যে আমরা মসজিদ হওয়ার মেহনতটাকে অধিকাংশ সময়ে আমরা মসজিদ আর মেহনতে সময় দিব, মসজিদ আর মেহনত চালায় যাব। যখনই আমরা মসজিদ আর মেহনত চালায় যাব তো আমাদের দিল জিন্দা হতে থাকবে, দিলে নূর আসতে থাকবে, দিলের ভিতরে ইতমিনান আসতে থাকবে। তো এই জন্য 5 কাজের সাথে থাকা, মসজিদের ভিতরে 5 কাজ করতে থাকা আর মসজিদে হ্যাঁ নিজেকে মসজিদে সময় দেওয়া, মসজিদে আবাদ করা। মেহমান বলতেছেন যে আমরা যখন এরকম ভাবে কোনো কারখানা 24 ঘন্টা এরকম ভাবে কি করি চালু রাখি, কারখানা 24 ঘন্টা এরকম ভাবে চালু থাকে, তখন ওই কারখানা থেকে সারা দেশে সব জায়গায় মাল কি হতে থাকে, সাপ্লাই হতে থাকে। তো যখন সে কারখানা চালু রাখছে, মেহনত করছে, মুজাহাদা করছে, তো ওইখান থেকে ফায়দা হয়েছে, সারা দুনিয়াতে এরকম ভাবে তার প্রোডাক্ট এরকম ভাবে ছড়তে থাকছে। ঠিক এমনি ভাবে 5 কাজের সাথে থাকা, মসজিদ হওয়ার মেহনত, মসজিদকে আবাদ করতে থাকা। যখন মসজিদকে আবাদ করব তখন আমার ভিতরে দিন জিন্দা হতে থাকবে, আমার ঈমান তাজা হতে থাকবে, আমার ঘর সুন্দর হতে থাকবে, আমার আখলাক সুন্দর হতে থাকবে, আমার সবকিছুই সুন্দর হতে থাকবে। আমি এরকম ভাবে দিনের দিকে অগ্রসর হতে থাকবো। এই জন্য 5 কাজের সাথে থাকা, মসজিদকে আবাদ করা। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सोचते कि मस्जिद में जो भी है वो दावत वाला, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है, जिसका काम है। हम सोचते कि इसके 4 महीने लगाए मशवरे में बैठेगा, ये चीजें वाले नहीं। हम मेहनत करें कि जो भी मुसलमान है वो सब मशवरे में बैठे। सबसे पहला काम हमारा मशवरा मजबूत हो, हमारे जो मुसलमान जमा होते फिक्र करते हैं तो अल्लाह उसको फिर वजूद देता है। तो हमारा मशवरा मजबूत, मशवरे को मजबूत कर इसका मेहनत करेगी। जो भी मस्जिद में नमाज है, जो भी महल्ले में, सब मशवरे में बैठे, सबको मशवरे में बैठाए और मशवरा जितना मजबूत होगा तो काम मजबूत होगा।
مشورے کے لیے کہ پہلے دن کی گزرے ہوئے دن کی گزاریا ہے اور آئندہ کے لیے تشکیل ہو. سب سے پہلا تشکیل کے سب محلے والے 5 وقت کا نمازی ہوتے ہیں. اور اسی طرح مشورہ مسجد میں ہوتا ہے تو گھر میں سارے گھروں میں بھیج جاتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ گھروں میں بھی مشورہ کرے کہ گھر میں اس طرح ہمارا دین زندہ ہو. ان کو بھی ساتھ کی طرف میں لے لے, ان کو بھی ساتھ کی طرف میں تو ہمارے گھر بھی ہمارا. اسی طرح روزانہ تعلیم کا حلقہ لگائے. ہمارے بزرگ فرماتے کہ ہمارا تعلیم کا حق کم از کم 20-25 منٹ ہو. کم از کم اتنا ہم وقت تعلیم کو دیں. اگر فوراً نہیں بڑھا سکتے آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے ہیں. اور اپنے گھروں میں بھی تعلیم کے لیے ایسا وقت مقرر کرے جب بچے بھی موجود ہو, مرد بھی موجود ہو, اپنے محرم کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم کا حلقہ لگائے تو انشاءاللہ بہت بڑا ہوگا. আলহামদুলিল্লাহ. মেহমান বলতেছেন যে 5 কাজ যে এটার ভিতরে 1 নম্বর হচ্ছে মাশওয়ারা, যেটার দ্বারা কামকে জিন্দা করা যায়. যে কোনো কাজকে মাশওয়ারার মাধ্যমে এই কাজকে কঠোর করা যায়. এই জন্য মেহমান বলতেছেন যে মাশওয়ারাটা যেন মজবুত হয়, মাশওয়ারাটা যেন সকলের সম্মতিক্রমে সকলে একত্রিত হয়. তো প্রত্যেক মহল্লার প্রত্যেক ব্যক্তি যেন মহল্লাতে মাশওয়ারাতে শরীক থাকে, মাশওয়ারাতে শরীক রেখে মাশওয়ারাকে মজবুত করে. তেমনিভাবে মাশওয়ারায় সকলেই উপস্থিত থাকা, মাশওয়ারাকে মজবুত করা. এর পাশাপাশি এরকমভাবে মসজিদে মাশওয়ারা করা, মসজিদে তালিম করা, কোরআনের তেলাওয়াত করা, মসজিদ দাওয়াত করা. এর পাশাপাশি কি নিজের ঘরে গিয়েও মাশওয়ারা করা, নিজের বিবি বাচ্চা, নিজের ছেলে মেয়ে, নিজের আত্মীয় স্বজন এদেরকে নিয়েও মাশওয়ারা করা. তাদেরকে এরকমভাবে তালিমের হালকা বানানোর জন্য ফিকির করা, ঘরে তালিমের হালকা বানানো, কোরআনের মস্ক ঘরে এরকমভাবে জিন্দা করার জন্য ফিকির করা, মাশওয়ারা করা এবং ঘরেও মসজিদের মতো আবাদ করা. তো তখন দেখা যাবে কি যে ঘরের মানুষরা এরকমভাবে কি হতে থাকবে, তারা দিনদার হতে থাকবে, তাদের ভিতরে দিন আসতে থাকবে. এই জন্য ঘরের মাশওয়ারা, এরপরে মসজিদের মাশওয়ারা, এই দুইটা জিনিস আমাদের ভিতরে এসে যায়. এর জন্য এই দুইটা জিনিসকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া এবং গুরুত্বের সহিত মাশওয়ারা করা. तो जो भी साथी सो रहे हैं उनको साथ वाले जगाए, যারা ঘুমাচ্ছেন এদেরকে এই জায়গায় দিলে जो भी. तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए करेंगे तो ये हमारे हमें आगे ले जाएंगे. हमारे असबाब ये हमारे, तो इंशाअल्लाह सब कोशिश करेंगे. तो इसी तरह हमारा 2 गश के हैं, एक अपने मोहल्ले का है और एक दूसरे मोहल्ले का है. तो अपना गश का मकसूद हम ये बना ले कि उलमा फरमाते, हमारे बड़े फरमाते कि हमारा हर गश से नकल जुमात देखें 3 से और कम अज कम से 2 से हर गश से हमारा जुमात देखें. गश का मकसूद हो जाए, हमारा हर जो इज्तिमा होता है उससे मकसूद होता है कि उससे खुरूज हो जाए. हमारा अंदर भी जब होते हैं उसका मकसद ये होता है इससे खुरूज हो जाए, अल्लाह के रास्ते में खुरूज हो जाए. तो हमारा हर गश का मकसद होता है कि उससे खुरूज हो जाए. तो इसी निस्बत से हम गश की ये फिक्र करें कि उससे नकद खुरूज हो जाए. और इस तरह हमारे जो इलाका है उसमें देखे जहाँ जरूरत हो, जहाँ मान हो, उसमें हम अपना बेरूनी गश मुकर्रर करें और वहाँ भी काम उठाए. और फरमाते कि कम अज कम 5 या 6 गश हम उधर करें और उन साथियों को खुद अमल करवाए कि वो खुद गश शुरू करें. वहाँ गश शुरू हो जाए, वहाँ अमल शुरू हो जाए तो दूसरे मोहल्ले में हम फिक्र करें, अपना गश तब्दील करें, 4-5-6 गश कराएं. तो इसी की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह बहुत पैदा देगा. और इसी तरह माहाना से रोज़ा है, हमारा फिक्र हमारा एक वक्त मुकर्रर हो से रोज़े की. हम अपना उलमा फरमाते, हमारे हज़रात फरमाते कि हम अपने वो औकात के लिए वक्त मुकर्रर करें. लेकिन हमारा से रोज एक हफ्ते में, दूसरे हफ्ते महीने के पहले या दूसरे तीसरे चौथे हफ्ते में जो साथी जो जितने ज़िम्मेदार साथी है वो हफ्ते के हफ्ता मुकर्रर करे और अपने साथ नए साथी से रोजे में 3 दिन में लेके जाए ताकि काम बढ़े. और इस
सब के लिए जो आखिरी काम है रोजाना का वो काम है। अगर हम चाहें कि सारे अमाल जिंदा हो जाए, हाँ, तो इसके लिए काम है, यानी रोजाना का वो काम। इसके बगैर कभी काम नहीं होगा। अभी हमारा दुकान है, अगर एक दिन जाए एक दिन जाए वो तरक्की करेगा। ये हमारा काम है, हाँ, हम कहते हैं कि वो चला गया, मेरी जरूरत नहीं है, ये सब का काम है। तो मेरी उसको रोजाना का वक्त बहुत जरूरी है। रोजाना वक्त नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। अगर हम चाहे ये सारे तकाजे पूरा हो जाए, ये सारे तकाजे उसको वजूद लगाते रहे, तो उसके लिए रोजाना क्या हो काम। और ये नहीं हम कहते कि मेरे मस्जिद में तालीम हो रही, तालीम तो हो रही, तुम्हारी तालीम है कि नहीं, तुम मशवरे में बैठते हो कभी कितने सब का हो। तो इसी तरह रोजाना वक्त है, ये भी सबकी जिम्मेदारी है। सब वक्त देंगे तो फिर मेहनत करेंगे, जितना भी हमारा रोजाना का वक्त होते कम अज कम 2.5 घंटे भी तो गुजर 2.5 घंटे का मुताबिक भी नहीं करते, वो बोलते कि 8 घंटे, हाँ, 8 घंटे अल्लाह के दिन के लिए, हाँ, और 8 घंटे अपने रोजगार के लिए और 8 घंटे कारोबार के लिए, हाँ। तो इसी निस्बत से चलेंगे तो अल्लाह काम उठाएगा, हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह रोजाना वक्त देंगे, रोजाना वक्त देंगे मस्जिद को, और उसी वक्त में हमारा तशकील हो। ये नहीं कोई मस्जिद में बैठे तिलावत करे, जिक्र करे, नहीं, हमारे सामने जो मशवरे मिसालें दिखा रहे हो उस पर हमारी तशकील हो, उस पर हमारी मेहनत हो, उस तकाज़ों पर मेहनत हो। अगर रोजाना का वक्त दे दिया तो सारे तकाज़े खुद को खुद के मस्जिद में जितने साथ जाएंगे तो तैयार हो के आएंगे औकात के लिए, फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हाँ। तो इसीलिए इस काम को अगर करना है, इसको पकड़ना है मजबूती से, तो हज़रात और हमारे बड़े फरमाते हैं इन आमाल को लाज़िमन करना, ये हमारे असबाब हैं। ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह सारी दुनिया में अल्लाह हमसे काम लेगा। मेरे मोहतरम ইমাম বলতেছেন যে আমাদের কাজের এই যে আমরা দাওয়াতের কাজের সাথে লেগে আছি, তো আমাদের কাজের মূল মাকসাদ কি, আমাদের কাজের মূল শিকড় কি? আমাদের কাজের মূল শিকড় হচ্ছে খুরুজ ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় মানুষ কিভাবে বের হয়ে যায়। তো এই জন্য গাছট করা, একটা হচ্ছে নিজের মহল্লায় গাছ করা, নিজের মসজিদকে আবাদ করা, নিজের মসজিদের ভাই যারা আছে সকল ভাইদের কাছে এরকমভাবে যাওয়া, দাওয়াত দেওয়া। তো আমার মাকসাদ আর উদ্দেশ্য একটাই থাকবে যে কীভাবে মানুষ আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, কীভাবে মানুষ আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে নিজের জিন্দেগি বানায়। এমনিভাবে অপর মহল্লায় গাছ করা, নিজের মহল্লায় গাছ করা, অপর মহল্লায় গাছ করা। যখন আমার এই দুই গাছ ঠিক থাকবে, দেখা যাবে যে এরকমভাবে দাওয়াতের কাজের গতিসীমা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। হ্যাঁ, এরকমভাবে মানুষ যারা আছে, নতুন মানুষ আস্তে আস্তে জড়তে থাকে। তো এই ফিকির নিয়ে গাছ করা, যে অন্য অন্য মহল্লায় মেহমান বলতেছেন যে পাশের মহল্লায় গাছ হয়েছে, এরপর আরো অন্য আর মহল্লা আছে ওইখানেও গাছ করা। এরকমভাবে 5-7 মসজিদ এরকম যেন হয়ে যায় যে আমার মহল্লার পাশাপাশি 5-7 মসজিদও গাছ হয়ে যায়। তো গাছ হয়ে গেলে কি হবে, নতুন নতুন সাথী পয়দা হতে থাকবে, নতুন নতুন সাথী আসতে থাকবে। তো দেখা যাবে যে কিছুদিন পরে এখানে কাজের হালত পরিবর্তন হয়ে গেছে, মানুষ জুড়তে থাকবে, তো কাজের গতিসীমাও বাড়তে থাকবে। তো করবো তো ইনশাআল্লাহ। এরপরে মেহমান বলতেছেন যেহেতু গাছ তো আমরা করবোই, গাছ করার পরে এরকমভাবে ফিকির করা যে আমরা যে মসজিদে আমাদের আবাদ করতেছি এখান থেকে 3 দিনের জামাত বের হয়, 3 দিনের জামাত বের হওয়ার জন্য ফিকির করা। কেউ করতেছে কেউ করতেছে না, মেহমান বলতেছেন যে না, কেউ করতেছে কি না ওটা আমার দেখার বিষয় না, বরং আমি এই কাজের সাথে সবসময় লেগে থাকবো। আমি এটা নিয়ে ফিকির করব 3 দিনে কিভাবে যাওয়া যায়, অপর মহল্লায় কিভাবে 3 দিন যাওয়া যায়। তো এই জন্য নিজেকে ফিকিরমান হওয়া। তো তখনই দেখা যাবে যে অপূর্ণ যে কাজগুলো আমার মাধ্যমে এই কাজগুলো পুরা হয়ে যাবে। হুজুরদের হাওয়ালা দিয়ে বলেন যে এই কাজ জিন্দা হবে, এই কাজ তখনই ফুটে উঠবে যখন এই কাজগুলোকে আমি গুরুত্বের সহিত করব, এই কাজগুলোকে আমি কর্তৃপর করবো, জীবনের একটা রুটিন বানাই। হ্যাঁ,
সবসময় একটা যে কোনো জিনিস সাকসেস কখন হয়, যখন একটা রুটিনের আয়ত্তে চলে আসে। যখন আমার ভিতরে রুটিন চলে আসবে, যখন আমার ভিতরে একটা রুটিনের ধারাবাহিকতা চলে আসবে, তখন আমার ভিতরে এবং মহল্লার ভিতরে আল্লাহ তাআলা এই কাজকে জিন্দা করে দেবে, এই কাজের গতিসীমা বাড়তে থাকবে। এই জন্য মেহমান বলতেছেন যে ওলামা একরাম বলেন যে এই কাজের রুটিন যেন ঠিক থাকে, এই কাজ যেন চিরস্থায়ী হয়, এর জন্য হচ্ছে নিজেকে একটা সময় দেওয়া। 24 ঘন্টার ভিতরে নিজেকে একটা নিজের জন্য একটা সময় বের করে আল্লাহ রাস্তায় সময় দেওয়া। এই জন্য মুরব্বীরা তরতিব বাতায় দিছে যে 2.5 ঘন্টা মসজিদে মেহনত করা, 2.5 ঘন্টা দিনে সময় দেওয়া। 8 ঘন্টা আমি মহল্লায় দিতেছি, 8 ঘন্টা আমি অন্য অন্য কাজে সময় লাগিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু এর ভিতরে আমার সমস্ত জরুরতকে ফারেক করে 2.5 ঘন্টা সময় আমি আমাকে আল্লাহ রাস্তায় সময় দেবো। এটা কি প্রত্যেক দিন, এটা প্রত্যেক দিন যেন আমি দিতে পারি, এর জন্য ফিকির করা। যখন আমি এর জন্য ফিকির করবো আর এটাকে আমি ধারাবাহিকভাবে রাখবো, তো তখন দেখা যাবে যে আল্লাহ তাআলা কাজের গতিসীমাকে বাড়ায় দেবে। এই জন্য বুজুর্গরা বলেন যে নিজের ভিতরে যেন গতিসীমাকে বাড়ানোর জন্য যে একটা সময় নির্ধারণ করা, যে সময়টা শুধুমাত্র এই কাজের জন্য আমার বের হয়, যে সময়টা শুধুমাত্র আমি দাওয়াতের জন্য বের করতে পারি, যে সময়টা শুধুমাত্র আমি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকবো, এর জন্য বের করতে পারি। আর এর আসল সময় যেটা আমাদের মুরব্বীরা আমাদের বড়রা বাতায় দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে 2.5 ঘন্টার মেহনত। এই জন্য মেহনত করা, 2.5 ঘন্টার মেহনত করা এবং ফিকির করা করবো তো ইনশাআল্লাহ। ये इज्तिमाई अमाल जितने हैं 5 सामान, इसके लिए हमारे इनफरादी अमाल की जरूरत है। ये अगर हमारे इनफरादी अमाल मजबूत होगा तो हम इज्तिमाई अमाल में आसानी से जुड़ेंगे। तो इनफरादी अमाल में हमारे पाँच की पाबंदी तकरीबात की और तिलावत को रोजाना एक बार कम अज कम हाफिज के लिए 3 बार है, और तस्बीहात के लिए अपना वक्त मुकर्रर करने की तस्बीहात पाबंदी से करें। अपने इजराई अमल पर और नवाफिल की तहज्जुद की पाबंदी, दूसरे जो अवामीन है, इशार है, सब नवाफिल की खुद पाबंदी करें, इशाश है। तो इसकी पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी बीमारी हमारे होगी। इसके साथ घरों में भी अमल करते हैं, और जिस तरह से रोजा है तो 2 से रोजे मजबूत कर गए, 3 से रोजा मसूलात के साथ इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। और इसी के साथ फरीद साहब के बाद जाना कई फरमाते थे, खुद सुना उनसे कि हमसे कोई पूछता है कि तुम कौन हो, तो हम जवाब देते हैं हम मुसलमान। तो मुसलमान के लिए कोई हुदूद नहीं, जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा नबी आलमी सारे आलम के लिए रहमतुल आलमीन थे, और जब से नबूवत मिली उस वक्त से लेकर क़यामत तक के आखिरी इंसान के लिए। भाई से रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमारा सोच भी आलमी हो, हमारा फिक्र भी आलमी हो, हमारा अपने महल्ले का फिक्र न हो। वो फरमाते थे कि हम अपने महल्ले के मशवरे में बैठ के ये फिक्र करें कि हमारे मस्जिद में किस मुल्क से जुमात नहीं आया, और हमारे महल्ले से किस मुल्क में जुमात नहीं आया। ये फिक्र करें कि सारे दुनिया का फिक्र हम अपने मस्जिद से उठाएं। तो आप अल्लाह को यकीन करें कि अगर हमने फिक्र शुरू किया तो अल्लाह उसको वजूद देगा। और ये हमारा सोच पर ये हमारे जहाँ हमारे फरमाते ये हमारे जहाँ भी शुरू हो जाए, अगर इसको एक पहाड़ पर भी शुरू करो वहाँ से भी हिदायत दे देगा। तो क्या ख्याल है, अल्लाह ने बहुत बड़ा काम किया है। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करें इस अमाल की पाबंदी करें, आज से हम अज़म करें। मैं भी अज़म करता हूँ, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे दे और आपको भी तौफीक दे। यहाँ से जाएंगे तो आज ही से शुरू करें, आज ही से इन अमाल को शुरू करेंगे। हर कोई कहता है
कि काम कमजोर हो गया, काम कमजोर हो गया, काम कमजोर हो गया। तो वही दोस्तों जब मजे तो जिस्म कमजोर होता है तो उसका इलाज का फिक्र करता है, फिक्र नहीं करता। डॉक्टर दिल का बीमारी हो तो दिल के डॉक्टर के पास जाता है, हाँ। दूसरी दिमाग का बीमारी हो तो दिमाग के डॉक्टर के पास जाता है। तो हमारी ये अदब है कि हमारी ये ख्वाहिश है ना कि हमारा काम हो जाए, सारी दुनिया में दीन पहुंच जाए, ये सब कारण है, हाँ जी। तो इसकी इज्जत करें इंशाअल्लाह कि ये 5 अमाल मेरे अपने हैं, किसी के नहीं। मैं दूसरे साथी को नहीं देखूंगा कि वो अमाल करता है कि नहीं करता, नहीं, मेरे साथ की अमल है। मैं अभी जिसका काम है, दुकान है बाजार में, तो उसको तरगीब तो नहीं करते दुकान में चले जाओ, वो ये नहीं कहता कि गाना दुकान नहीं जाता तो मैं नहीं जाए, वो पूछा जाए गाना नहीं जाता तो मैं जाए। तो वही दोस्तों बुजुर्गों, एक बात कहता हूँ, मुसलमान का जो ताल्लुक है ना, वो इस निस्बत से नहीं है कि ये ताजिर है, ये खान साहब है, ये वज़ीर है, ये चेयरमैन है, ये वज़ीर आज़म है, ये फलाना है। मुसलमान का ताल्लुक तो पहले यही होता था कि ये बद्री है, ये उहुद का है, इसने फलाना कारनामा किया, ये किया है, ये किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी इसी तरह से ताल्लुक है कि हम दीन के मेहनत में आगे बढ़े, इसके लिए मेहनत करें। আলহামদুলিল্লাহ। মেহমান বলতেছেন যে আমাদের কাজের এই যে আমরা কাজ করতেছি, আমরা 3টা মাকসাদে কাজ করি। তার মধ্যে হচ্ছে একটা ইসলাহে নফস, আর তা হলো ইনফিরাদি আমল। আমার ভিতরে ইনফিরাদি আমল কিভাবে জিন্দা হয় এর জন্য ফিকির করা, 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সহিত আদায় করা, জামাতের গুরুত্বের সাথে, নামাজের গুরুত্বের সাথে এরকম ভাবে নামাজকে আদায় করা। এরপরে মেহমান বলতেছেন যে কোরআন শরীফের তেলাওয়াত করা, আলাদা সময় মুকরর করা, সময় নির্ধারণ করা, সময় নির্ধারণ করে এরকম ভাবে কোরআনের তেলাওয়াত করা, জিকিরের জন্য সময় বের করা, জিকির করতে থাকা, নিজের জন্য, নিজের ইসলাহের জন্য, আমি কিভাবে ইসলাহ হতে পারি এর জন্য কি করা, ফিকির করতে থাকা, এর জন্য আমলে শরীক হওয়া, সর্বরকমের ইনফিরাদি আমলগুলোর জন্য আলাদা আলাদা সময় বের করে ইনফিরাদি আমলগুলো পুরা করা ইসলামী আমলের সাথে সাথে। তো তখনই কি হবে, তো আমার ভিতরে পরিবর্তন খুঁজে পাবো, আমার ভিতরে পরিবর্তন আসতে থাকবে ইনফিরাদি আমলের মাধ্যমে। তো আমি যখন আমার ভিতরে আমলের পরিবর্তন আনতে থাকবো, আমি আমলের পরিবর্তন পাবো, তো আমার দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে। মেহমান বলতেছেন হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, উনি এরকম ভাবে বলতেন যে আমরা সবাই মুসলমান, আমরা সবাই কি মুসলমান, আমরা কালিমা পড়ছি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আর আমাদের নবী কি, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো নবী ছিলেন আমাদের আলমী নবী, নবী ছিলেন আমাদের আলমী নবী, কালিমা হচ্ছে আলমী কালিমা। আমরা মুসলমান, আমরা কিভাবে স্থানীয় হই, আমরাও তো আলমী মুসলমান। আমাদের ফিকির, আমাদের চিন্তাধারা, আমাদের দাওয়াতের গতিসীমা কি হবে, আলমী হবে। আমরা 5 কাজ করতেছি, মাসওয়ারা করতেছি, জোর করতেছি, এখানে বসতেছি, আমাদের ফিকির কি হবে, পুরো আলমে কিভাবে দিন চিন্তা হবে, পুরো পৃথিবীতে এই দিনটাকে কিভাবে ছড়ায় যাবে, পুরো পৃথিবীর মানুষকে যত মানুষ আছে সমস্ত মানুষের ভিতরে দিন কিভাবে জিন্দা হয়ে থাকে। রাসূল তো আলমী ছিলেন, রাসূল কি ছিলেন, আলমী ছিলেন। রাসূল পুরো পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে নিয়ে, সমস্ত মানুষকে নিয়ে নিজের অন্তরে দরদ পয়দা করছে দ্বীনের মাধ্যমে, এই দাওয়াতের মাধ্যমে। তো আমাদের ভিতরে যেন এই ফিকির চলে আসে। তো বলতেছেন মেহমান যে যদি এই ফিকির নিয়ে আমি পাহাড়ের চূড়ায় যাই, পাহাড়ের উপরেও যাই, আর এই ফিকির নিয়ে কাজ করতে থাকি, আল্লাহ তাআলা ওই পাহাড়ের উপরেও কাজকে এরকম ভাবে জিন্দা করতে থাকবেন, কাজকে চালাইতে থাকবেন, কাজের গতিসীমা এরকম ভাবে বাড়াইতে থাকবেন। তো এই জন্য হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই কথা বলতেন সবসময় যে আমাদের সবসময় ফিকির যেন আলমী ফিকির হয়, আমাদের ফিকির যেন সবসময় কি ফিকির হয়, আলমী ফিকির হয়। তখন আল্লাহ তাআলা এই কাজকে আলমে ছড়ায় দিবেন। কেউ করলো আর না করলো, আমি তো আমার জন্যই করব, আমি তো কারোর জন্য করব না। কেউ যদি বাজার করতে যায় তাহলে কি সে আমাকে, আমি যাই কি যাই না এটা দেখে নাকি, সে তো তার মতোই যায়, আমি গেলেও সে বাজার করে, আমি না গেলেও সে বাজার করে।
সে কোনো কাজ করতে গেলে তো আর আমাকে জিজ্ঞাসা করে না, ওইটাও তো কাজ। সে ওইটাকে কাজ মনে করছে বিধায় আমাকে জিজ্ঞেস করে। তো আমাকে যদি আমার অন্তরে যদি এই কাজটাকে কাজ মনে হয়, আমার অন্তরে যদি এই কাজের দরদ চলে আসে, ব্যথা চলে আসে, আলমী কাজই যদি মনে হয়, কে করলো আর না করলো এটা আমার অন্তরে আসবে না, বরং কেউ করলো আর না করলো আমার অন্তরে এটা আসবে যে আমিই করবো, এই কাজটা আমার, এই কাজটা কার? আমার কাজ, আমার। এই জন্য মেহমান বলতেছেন যে আমরা এখন বলতে থাকি যে কাজ অনেক কমজোর হয়ে গেছে, কাজ অনেক কমজোর হয়ে গেছে। কাজ তো কমজোর, কাজ যখন কমজোর হয়, কোনো জিনিস যখন দুর্বল হয়, ওইটাকে নিয়ে তো মেহনত করতে হয়, ওইটাকে নিয়ে ফিকির করতে হয়। ওইটাকে নিয়ে যখন আমরা ফিকির করবো, ওইটাকে নিয়ে যখন আমরা মেহনত করবো, ওইটা তো আর দুর্বল থাকবে না, ওইটা তরতাজা হয়ে যাবে, ওইটা মজবুত থেকে এরকমভাবে কঠোর পর্যায়ে চলে যাবে। জবরদস্ত মেহনতের মাধ্যমে এটা এই কাজটা কমজোর থেকে আস্তে আস্তে এরকমভাবে জবরদস্ত হয়ে যাবে মেহনত। তো এই জন্য আমরা প্রত্যেকে নিয়ত করে দিই ইনশাআল্লাহ মেহনত করবো। তো बस इंशाल्लाह सब अलग करेंगे, हमारे इंशाल्लाह अपने मोहल्ले में जिंदा करेंगे इंशाल्लाह, और अपने मोहल्ले से रोजे की 7 5 माह की 4 महीने की माते बनाएंगे। समझते हो तो इंशाल्लाह यहाँ से बंदे की इंशाल्लाह जुमान आपके पास है, हमारी जुमान की आई, इसको खूब करवाओ, खूब इस्तेमाल करो। सब टेक्नोलॉजी के जितना भी इलाका है उसमें एक बंदा भी न रहे जिससे मुलाकात न हो। हमारे साथ या सुबह गाड़ी और नजर आते लेकिन ये बात में खूब ये फिक्र न करो, सुबह से आ जाओ, ले जाओ उसको सारे इतना का जितना भी है एक वक्त से मुलाकात हो जाए। हाँ, तो इंशाल्लाह फिर क़यामत के दिन इंशाल्लाह खुश होंगे, बैठेंगे, अपने आप को थकाएंगे दुनिया में अल्लाह की दीन के लिए, तो फिर हम आपस में जन्नत में बैठेंगे इंशाल्लाह, एक दूसरे के साथ तज़किरे करेंगे इंशाल्लाह। सब काज है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैह। सुभान अल्लाह, या अल्लाह हमका रहम, या अल्लाह सारे आदमी कबूल फरमा, या अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमा, या अल्लाह सारे आदमी के लिए हिदायत का ज़रिया बना, या अल्लाह सारे मुसलमान